आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं,
ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी, 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 यीशु में आजादी। हाँ, आजादी, 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 यीशु में आजादी। ये समय उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨੀਅਰ ਚਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਔਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਈ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਈ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸਤਤੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ O shalamang rabare dus laba ho sakola ko praishali ka sak tatade shalamang rabare dus laba ho sakola ko praishali ka sak tatade O shalamang rabare dus laba ho sakola ko praishali ka sak tatade shalamang rabare dus laba ho sakola ko praishali ka sak tatade O ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰੇ dus laba ho sakola ko praisha ਤੁਸੀਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅੰਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਪਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰੇ dus laba ho sakola ko praisha O ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਾਜ਼ੂ ਪੜੀ ਕਲੀ ਕਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰੇ dus laba ho sakola ko praisha। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ अनंत प्रेम दे लिए, तुम्हारी भलाई दे लिए। धन्यवाद कर परमेश्वर, धन्यवाद करते हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਾਦੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਰਸੂਲੇ ਦੇ ਕਰਤੂਬ 6 ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 7 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਯਾਜਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਰਸੂਲੀ ਦੇ ਕਰਤੂਬ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 47 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਚੇਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਈ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ
O shalamang raban redus laba ho sakola ko praise liga sak tan de shalamang raban redus laba ho sakola ko praise liga sak tan de O shalamang raban redus laba ho sakola ko praise liga sak tan de shalamang raban redus laba ho sakola ko praise liga sak tan de O shalamang raban redus laba ho sakola ko praise liga sak tan de shalamang raban redus laba ho sakola ko praise ta akradi kra lega ba honge barabasa lega barabasa nanga sane ne bo na liga sak tan de धन्यवाद करता परमेश्वर से प्रार्थना करता परमेश्वर चर्च दे बर्थडे दे ली धन्यवाद कर लीगा साक टाट रे शलमांग रबा रेडुस लबाउ सकल को प्रेश लीगा साक टाट रे ओ शलमांग रबा रेडुस लबाउ सकल को प्रेश लीगा साक टाट रे शलमांग रबा रेडुस लबाउ सकल को प्रेश धन्यवाद कर परमेश्वर रूह जीतन दे धन्यवाद करता परमेश्वर का साक टाट रे शलमांग रबा रेडुस लबाउ सकल को प्रेश धन्यवाद कर परमेश्वर रोजाना 1000 आत्माएं ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗੜ ਬਜ਼ੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰੇ ਮਸਾਲੀ धन्यवाद करता परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਰੂਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਵਡੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ प्रभावी नाल खुले हन साडे कोल एक वड्डी हुई सेवकाई हाँ प्रार्थना करते कि परमेश्वर दी सामर्थ साडे नाल काम करे जीवे की यीशु मसीह दे ना जीवे की भविष्यवाणी की गई है हालेलुया ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਵਸਾ ਲੇਗਾ ਬਰਵਸਾ ਨੰਗਾ ਸਾਨੇ ਨੇ ਰਬੋ ਨਮ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ रेडुस लबाउ सकल को प्रैश ओ धन्यवाद कर परमेश्वर मिशन 1 बिलियन रूह दे ली धन्यवाद कर परमेश्वर लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबा रेडुस लबाउ सकल को प्रैश लिगा साक टाट रे शलमांग रबा रेडुस लबाउ सकल को प्रैश धन्यवाद कर परमेश्वर तू ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ 1 ਤੇ 4 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼
ओ धन्यवाद करत परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਖ ਸਾਕ ਟਾਂਡੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖ ਸਾਕ ਟਾਂਡੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖ ਸਾਕ ਟਾਂਡੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤ केवल ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮਹਨ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ओ महामय परमेश्वर, तू राज करता है भव्य रूप से, ओ रहा और हम तेरी भव्यता घोषित करते। तेरी भव्यता हम घोषित करें, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि तू जीतता भव्य रूप से, राज करता विजय रूप से, तेरी सामर्थ पृथ्वी पर दिखाई जाए। आवाज उठाकर कहते तू महान है, तेरा नाम उठाते कि तू पवित्र है। फिर से गाते सारा आदर और महिमा तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। तेरी भव्यता हम घोषित करें, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि तू जीतता भव्य रूप से, राज करता विजय रूप से, तेरी सामर्थ पृथ्वी पर दिखाई जाए। हम आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि तू महान परमेश्वर, तू महान है, तेरा नाम उठाते कि तू पवित्र है, तू पवित्र है। हाँ, फिर से खाते सारी महिमा केवल तुझको देते और तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते, तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। ओ हाँ परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है और तू विजय रूप से राज करता है, तेरे जैसा और कोई नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 15 अगस्त 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है दैवीय कृपा प्राप्त। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 1 वचन 16 ESV अनुवाद से, जो कहता है क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की एक संतान हैं तो आप दैवीय रूप से कृपा प्राप्त हैं और यह महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को पहचानें। जब हम दैवीय रूप से कृपा पाने के विषय में बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि मसीह यीशु में परमेश्वर का अनुग्रह आपको उदारतापूर्वक दिया गया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 1 वचन 17 में। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो अध्याय 5 वचन 17 कहता है क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग बहुतायत का अनुग्रह और सत्यनिष्ठा का उपहार ग्रहण करते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही
अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हमने यही ग्रहण किया है, अनुग्रह की बहुतायतता। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन इसे अनुग्रह पर अनुग्रह कहता है। हालेलुया। अक्सर आपको घोषणा करनी चाहिए, मैं दैवीय कृपा में चल रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। याद करो कि लूका अध्याय 1:28 में स्वर्गदूत ने किस तरह से मरियम का अभिवादन किया। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर की कृपा हुई है। इफिसियों अध्याय 1:6 में इसी भाव का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वह गलत रीति से स्वीकार किया अनुवादित है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में स्वीकार किया। ग्रीक चैरिटो है और इसका अर्थ है अनुग्रह देना या विशेष सम्मान के साथ उत्साहित करना, स्वीकार कराना या उच्च रूप से कृपा पाना। इसलिए हमने प्रिय में उच्च रूप से कृपा पाई है। हालेलुया। आपको अपने अंदर काम कर रहे यीशु मसीह के अनुग्रह का लाभ लेना चाहिए। उस अनुग्रह के साथ हर वस्तु काम करती है। पृथ्वी आपको उत्तर देती है, स्वर्ग आपको उत्तर देता है, जीवन महिमामय है और जिस किसी काम को करने के लिए आप हाथ बढ़ाते हैं वह काम समृद्ध होता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, परमेश्वर ने मुझे बहुतायत का अनुग्रह प्रदान किया है। मैं उसके साथ कृपा में हूँ। एक दैवीय और ऊंचे जीवन के लिए मैं दैवीय रूप से उसके अनुग्रह के द्वारा सही स्थान में रख दिया गया हूँ। इसलिए मैं कृपा प्राप्त की चेतना में जीता और चलता हूँ और इससे अंतर नहीं पड़ता कि विश्व में क्या होता है। मैं चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 1:16 AMPC अनुवाद से, भजन संहिता अध्याय 5:12 और इफिसियों अध्याय 4:7। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 16:1 से लेकर 27 और भजन संहिता अध्याय 102 से लेकर 103। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 16:13 से लेकर 18 और रूत अध्याय 3 से लेकर 4। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर के जन का, अपने पास्टर का। और मेरी गवाही मेरे सेल का है, जो भी पिछले हफ्ते आउटरीच हुआ। और मेरे सेल में एक भाई आए थे, वो कड़िया का काम करते हैं। तो भाई उस पर से गिर गए थे और उनको मार लग गई थी। तो भाई जिसे वो बैठने, जब मैं उनको बोली भाई बैठो, बोले मैं बैठ नहीं पाता हूँ, मुझे किसी चीज़ का टेका लगा के तभी बैठना पड़ता है। तो बोला नहीं भाई आप अच्छे हो, जब ये आप देखोगे वीडियो तो आपको एकदम सब चला जाएगा, बीमारी जो कुछ आपको जख्म हुआ है। तो भाई बैठे और जैसे मीटिंग मेरा ख़त्म हुआ तो जब पास्टर प्रार्थना करने लगे तो भाई अपना सर, जब पास्टर बोले कि आप चेक कर सकते हो, जब भाई अपना ऐसे जैसे उनका बदन हिला नहीं पाते थे, तो जब वो भाई पूरा हिलाने लगे, जब मीटिंग ख़त्म हुआ तो बोले अरे मेरा तो एकदम अच्छा हो गया, नहीं तो मुझे कोई, जब मैं सोता था तो किसी मुझे सोलाते थे, जब मैं उठना पड़ता था मुझे कोई उठाता था। अभी तो मैं अपने से सो के उठ पाता हूँ भी, और बिना टेके का बैठ पाता हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया।
मैं आदेश देता हूँ बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूँ उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ यीशु, तू ही है, हाँ केवल तू ही है, तेरे सिवा और कोई भी नहीं। तू मार्ग है, सत्य और जीवन है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशुआ तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं। तू ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मेरा है, हमरा ही, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, उसका सजदा कीजिए सजदा करूं, पूरे दिल के साथ सजदा करूं। आराधना कीजिए। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। ओ यीशु, मेरी चाहत तू, मेरी मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मैं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तेरा मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा
सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं मैं तेरा सजदा करूं तेरा सजदा करूं तेरा सजदा करूं ओ यीशुआ क्योंकि तू महान है महान है महान है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਚੁੱਕ ਸਕੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਟਸ ਸੋ ਸਿੰਪਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਟਰੂਥ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਟ ਮੇਕਸ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਯੂਰਸੈਲਫ ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੈਟਸ ਆਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਆਸਾਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ
ਆਖਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧੀ ਹੋਈ ਸੇਵਕਾਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿਮਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਯੂਰ ਬਿਲੀਵਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਯੂ ਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਟਸ ਸੋ ਵਾਈਟਲ। ਵਰਕ ਔਨ ਯੂਰ ਬਿਲੀਵਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਮੀਓ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਵਚਨ। ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ? ਬਦਲਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਦਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਕਹੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕੀ ਆ? ਅਸੰਭਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। They are not satisfied। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੂਗੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਹ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਏਗੀ? ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼? ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ?
अगर मैं साफ पानी पावां इधरों तो दूजे पासे की आएगा, अगर मैं इधरों साफ पानी पावां तो दूजे पासे की आएगा, गंदा पानी। क्योंकि अगर दिमाग सही नहीं है तो जो परमेश्वर का वचन सुनोगे तो आत्मा विच की जाएगा, पता नहीं की जाएगा। अगर दिमाग सही नहीं है, आत्मा तो सही दसेगी, फिर भी बाहर की आएगा, बेकार। क्योंकि जो आत्मा भी दसेगी तो कित्थों तक जाएगा, दिमाग तक। और अगर दिमाग ही खराब है तो आउटपुट की आएगा, खराब। अगर मैं तुहानू कोई चंगी चीज़ दसा, जिदा मैं क्या अपना दिमाग बदलो भाई, अपनी पत्नी का ना बदलो, तो हो सकता तुहाडे विचों कोई कह सकता हाँ पिछली बारी मैं पास्टर जी ने अपनी पत्नी बारे गल की सी, इस करके पास्टर जी ये संदेश मैनू सुना रहे आ। समझ रहे हो तुसी? परेशानी की आ, दिमाग। क्योंकि मैं वचन बोल रहा और इंसान की सोच रहा कुछ होर, तो परेशानी की आ, दिमाग। क्योंकि मैं तो सही गल कर रहा, क्योंकि मैं की कह रहा क्योंकि दिमाग की आ, खराब। क्योंकि अगर मैं सही भी कहूँगा पर उस इंसान का दिमाग की आ, खराब, तो अंदर की जाएगा, खराब। क्योंकि परमेश्वर अंदरों सही जानकारी दूगा, तो जो वो जानकारी अपने दिमाग विचों कढ़ के बाहर लियाऊगा तो जानकारी की होगी, खराब। इसलिए मैं क्या कि जो तुसी मसीह विच आ जाने हो तो सब तो इंपॉर्टेंट काम की है, अपने दिमाग नू बदलना, अपने दिमाग नू बदलना। यू वर्क ऑन योर माइंड, वर्क ऑन योर माइंड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हो तुसी? इट्स सो इंपॉर्टेंट यू नो कि तुहाडा दिमाग तुहाडे टेस्ट नू कंट्रोल कर सकदा। अगर वधिया टेस्टी खाना भी तुसी अपनी जुबान ते रखोगे, अगर तुहाडा दिमाग नहीं बदलिया तो तुसी बोलोगे थू खाना खराब है। मैनू पता मैं की कह रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी ने बोलो अपना दिमाग बदलो। चलो आप पढ़ांगे 2 कुरिन्थियां 4 अध्याय और 6वां वचन। असी किथे हाँ? हमेशा वादी हुई महिमा। पड़ोसी ने बोलो हमेशा वादी हुई महिमा। हाँ हाँ बोलो हमेशा वादी हुई महिमा। बोलो हमेशा वादा होया जीवन। तो किहदे ते काम करना? अपने दिमाग ते। किते काम करना? क्योंकि अगर तुसी अपने दिमाग ते काम करदे हो तो तुसी सब तो ज़्यादा अपनी हेल्प कीती आ। यू हेल्प योरसेल्फ, यू लव योरसेल्फ। तुसी अपनी मदद कीती आ, तुसी अपने आप नाल प्यार करदे हो। क्योंकि तुहानू पता सच्चा बदलाव कित्थों आंदा? दिमाग दे बदलन तो। इस करके तुसी अपना मन बनाया कि मैं अपना दिमाग बदलूंगा, और दुनिया की कोई भी ताकत तुहाडा दिमाग नहीं बदल सकती। क्योंकि तुहाडा दिमाग मस्तिष्क नहीं है। पता है तुहानू? एक साडे दिमाग दे विच साडे मस्तिष्क है जो फिजिकल है, पर दिमाग फिजिकल नहीं है। किन्ने मेरी गल समझ रहे हैं? तुसी सोच नू छू सकते हो, छू सकते हो सोच नू। जो तुसी महसूस करते हैं कि उन्हें छू सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ां भौतिक नहीं है। तुसी उन्हां नू छू नहीं सकते, तोल नहीं सकते, उन्हें तुसी नाप नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ां की आ? आत्मिक चीज़ां। तो ये तुहाडे वास्ते कोई नहीं बदल सकता। पड़ोसी नू बोलो अपने दिमाग ते काम कर, अपने दिमाग ते काम करो। मैं तुहानू दस रहा तुहाडी पूरी दुनिया बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हा 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 हा। सुन रहे हो तुसी? यू विल बी हैप्पी। तुसी आनंदित रहोगे, हर चीज़ विच आनंदित, हर चीज़ विच खुश। और जो तुसी आनंद विच रहोगे, यू नो यू आर लिविंग मैगनेट। तुसी चलते फिरते चुंबक बन जाओगे। असी चलते फिरते चुंबक हैं। जिन्हां चीज़ां दा तुसी आनंद मनाओगे वो चीज़ां चुंबक की तरह तुहाडे तो खिंच के आ जाणगियां। जिन्हां चीज़ां दे गल्लां विच बारे विच तुसी मजबूती नाल विश्वास करोगे वो तुहाडे तक खिंचियां आउणगियां। A life is a total sum dominant thoughts in our mind। जो कुछ साडे को जीवन दे विच है ये उन्हां विचारां दी वजह नाल है जिन्हां ने साडे दिमाग ते कब्जा कीता। क्योंकि अगर तुहाडे को साइकिल है, तुहाडे को साइकिल इस करके आ क्योंकि साइकिल ने की कीता? तुहाडे दिमाग ते कब्जा। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀਆਂ। ਇਟਸ ਸੋ ਵਾਈਟਲ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਖੋਲੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਓਹੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਨੈਕਸਟ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੇਖਾਂਗੇ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ 6ਵਾਂ ਵਚਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤੀ ਚਮਕੇ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਢ ਲਓ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤੀ ਚਮਕੇ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੋਤੀ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਜੋਤੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੋਤੀ। ਅਗਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਪੈਸਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ। ਸੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤੀ ਚਮਕੇ। ਕੀ ਬੋਲੋ? ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤੀ ਚਮਕੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤੀ ਚਮਕੇ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕਿਆ। ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਚਮਕ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾਂ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਕੰਪਲੇਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬਦਲੂਗੇ? ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਧਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਧਨ, ਕਿਹੜਾ ਧਨ? ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਧਨ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਮ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਅਸਲੀ ਗੋਲੀ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਜੀ ਸੀ? ਨਕਲੀ ਗੋਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਗੋਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕੋ ਔਰ ਬੋਲੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਬੇਚਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਧਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਧਨ, ਸਾਮਰਥ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਚਾਰ ਸੀ, ਬੇਚਾਰੇ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਔਰ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੋਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਧਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਮ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਸੀਮ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧੀ ਹੋਈ ਸੇਵਕਾਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿਮਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ? 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ 18ਵਾਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਣਕੱਜੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਮਾਣੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤੱਕ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਣਕੱਜੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਮਾਣੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ? ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗਲੋਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ। ਬੋਲੋ, ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿਮਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਆਵਰ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਸੇਮ ਇਮੇਜ, ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗਲੋਰੀ। ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ, ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ AMPC ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਣਕੱਜੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਵਾਧੀ ਹੋਈ ਡਿਗਰੀ ਵੱਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਲਿਖਿਆ 1 degree of glory to another। ਲਿਖਿਆ 1 degree of glory to another। ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 98 to 99 1 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ 100 ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਣਕਾਜੇ ਮੁਖ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਲਗਾਤਾਰ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ? ਕੰਟੀਨਿਊ।
ਲਗਾਤਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਸੋਚ ਸਕੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਤਰ ਤੱਕ, ਬੋਲੋ, ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਤਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜੂੰਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੂੰਗਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਲਗਾਤਾਰ 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 ਲਗਾਤਾਰ, ਬੋਲੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂਗਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਘੱਟ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਆਊਗੀ, ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲ, ਬੋਲੋ, ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਲ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਭੱਜੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। It's your responsibility. It's your responsibility. ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। Praise the Lord. ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਆਪ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤ ਵੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਹੈ ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਿੰਪਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ, ਬੋਲੇਗਾ, ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ? ਮਹਿਮਾ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਗੇ तो शायद कोई बच्चा बना खेडे, बोलेगा भाई पापा पहले 100 रुपया दो फिर खेडांगा। तो हो सकता साडा खुद का बच्चा भी साडी टीम विच ना आवे, क्योंकि उन्होंने भी की चाहिए वा? पैसा। ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਵਧਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਲ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। They will come, क्योंकि तुसी की पैदा कर दिता? तुसी उस सामर्थ नूं पैदा कर दिता। Praise the Lord, हालेलुया। तुहाडे घर नूं लभदे होए लोग तुहाडे कोल आउणगे तुहानूं कॉन्ट्रैक्ट देण वास्ते। तुहाडे घर, Praise the Lord। अगर तुसी कोई बिजनेस शुरू करना तो तुसी कित्थे जांदे हो? बैंक विच पैसा लैण वास्ते, क्योंकि बैंक विच की आ? पैसा। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਬੈਂਕ। ਔਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ 6x6 ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਓ ਬੋਏ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਸਾਮਰਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੋਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਪਬਲਿਸਿਟੀ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ, ਅਰਬਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ, ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਇਸ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। कौन है? पवित्र आत्मा। मैं अपनी पब्लिसिटी क्यों करा सकता? पवित्र आत्मा के कोलों। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। बोलो महिमा तो महिमा वाल, महिमा तो महिमा वाल। अपने हथ उठावांगे और गैर भाषा प्रार्थना करांगे। हरी साला राखेंद्रे बे मारुखो शेखे मेंदरे बेखोंद्र बोली ग्रामांदरबा निसंतरबा लेब्रमोसोर बोखोंद्र बोली ग्रामांदरबा रबल दमहो रबहसर बली ग्रामांदरबा शेके बेखेंद्रे बेली ग्रामांदरबा लीत्रमलरबा केंद्रे बेली रबा ऑन्त्रो बोली रबा शेके बोखोंद्र बोली ग्रामांदरबा इंत्रियाला रबा बोर बोखोंद्र बोली ग्रामांदरबा शेके बेसेले रे बेखेंद्रे बेली ग्रामांदरबा। अपने हाथों उठावांगे, गैर भाषा प्रार्थना करेंगे। रीतला बाबा खेंद्रे बे ली रसो सिखेंद्रे बे लीग्रा मांदरबा रहस्यरबा खेंद्रे बे लीग्रा मांदरबा लतो मसोल रे बे खेंद्रे बे लीरा बसेरे बे खेंद्रे बे लीग्रा मांदरबा रखल दमहो रबा खेंद्रे बे लीग्रा मांदरबा रिबा नसे रे बे खेंद्रे बे लीग्रा मांदरबा ली समहो लेखे रिखो हु अबसे रे बे खेंद्रे बे लीग्रा मांदरबा लीत्रा ममोसोरबो लीसे रे बे खे ले रे बे खेंद्रे बे लीग्रा मांदरबा रखोंद्रो बोलीग्रा मांदरबा सेकेरे बेखेंद्रे बेलीगा मांदरबा लीद्रो मांदरबा लोरो सो बखोंद्रो बोलीग्रा मांदरबा रखंद्र बेलीग्रा मांदरबा। हालेलुया। ग्लोरी। अगर तुसी पहली बार आए हो तो अगर यीशु तुहाडा प्रभु नहीं है, हो सकता चीज़ तुहानू समझ ना आवे और हो सकता असी तुहाडे वास्ते कोई जादूगर वर्गे लगीए,
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਉद्धार ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਂਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਰੁਪਏ, 5 ਰੁਪਏ, 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। Praise the Lord। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। ला 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 महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे। ला 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 ला
ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਭੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਨਪਾ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਉਮੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੋਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਲਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। और पहला वा असी हर रोज़ रात के 12 बजे प्रार्थना कर रहे हैं 150 दिनों वास्ते। प्रेज द लॉर्ड। तो रात को प्रार्थना होंदी है, तुसी जरूर मिलो। और दिन में 2 बार प्रार्थना होंदी है, शाम को 4 तो 5 और सवेरे 7:30 तो 8 बजे तक। हर दिन होंदी है, संडे ने भी होंदी है, सवेरे भी की है और दोपहर में भी असी करांगे। तो साडे नाल जुड़ो उन्हां प्रार्थना विच। याद रखो जीवन की है आत्मिक। तुसी प्रार्थना करोगे तुसी बचे रहोगे। अगर तुसी प्रार्थना नहीं करोगे तो तुसी बचे नहीं रह सकते। और अगर तुहाडे कोल साडा ऐप नहीं है तो या अपना फोन छड़ दो या फिर साडा ऐप डाउनलोड कर लो। साडा ऐप है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट लाइट। इत्थे तुहानूं सारी जानकारी मिलेगी। और इस ऐप नूं प्रमोट करो। की करो? प्रमोट करो। क्योंकि जो भी इत्थे हुंदा, क्योंकि उन्होंने प्रमोट करना तुहाडा काम है। इसलिए तुसी अपना फोकस कित्थे बनाओ? प्रभु ते। तो जो तुसी गाना गा रहे हैं मेरी निगाह तुझ ते, तो जो तुसी उहदा काम कर रहे हो तो तुहाडी निगाह ऑटोमैटिकली प्रभु ते होएगी। तो उन्हां चीज़ों नूं लभो जित्थों तुसी अपनी निगाह प्रभु ते लगा के रखो। ये ऐप है, इनू प्रमोट करो। प्रेज द लॉर्ड। उस तो बाद साडा खुद दा ऐप है, मैसेंजर ऐप है, किंग्स चैट, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं है तो प्लीज़ डाउनलोड करो। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। प्रेज द लॉर्ड। तो उस तो बाद साढ़े बहुत सारे प्रोग्राम है। सब तो पहला है सिंगल लेडीज़ का प्रोग्राम है। लव वर्ड्स लेडीज़ नैटवर्क दी वालों सिंगल लेडीज़ वास्ते अगर ਤੁਹਾਡੀ शादी नहीं हुई तो ये प्रोग्राम आ रहा अज शाम 7:30 बजे सिर्फ अविवाहित लड़कियां वास्ते। इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इंग्लिश वास्ते है। अगर तुसी नवविवाहित हो तो प्लीज़ उस प्रोग्राम वास्ते रजिस्ट्रेशन करवाओ और विच जरूर जुड़ो। और उस तो बाद 3 तरीक नूं की आ पेरेंट्स मीटिंग। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉकडाउन में सारिया चीज़ां बदल गई कि माता पिता को पता नहीं है कि बच्चों नाल करना की है। बच्चों ने उन्होंने बाल उड़ाते आ, कन्या के बाल सफ़ेद हो गए, कन्या के बाल चले गए, बहुत कुछ हो गया। सारे इस प्रोग्राम बारे जानकारी देवो। हुण तुसीं ये नहीं कह सकते कि मैं लोगों को नहीं जानता, क्योंकि जिन्हें तुसीं जानते हैं या वो पुरुष है या वो महिला वा या माता पिता वा, तो इदां नहीं हो सकता तुसीं इदां कहो कि असीं किसी को नहीं जानते। अगला है 22 तरीक को साडा प्रोग्राम है टीनेजर्स का। हालेलुया। और हरेक का बहुत ही अलग अलग नाम है, उन्होंने पिछे उन्होंने थीम है क्योंकि ये आत्मिक नाम है। उस तो बाद है 27 और 28 तरीक है हीलिंग सर्विस। प्रेज द लॉर्ड। जोर नाल ताली बजा सकते हो। और 29 तरीक है यूथ का प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। अजे भी खत्म नहीं होया। 30 तरीक को बच्चों का कैंप है। बोलो जोर नाल ताली बजा सकते हो। खड़े होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और साढ़े चर्चिज है 22 भाषावां विच चर्च है। उस तो अलावा 14 ऑनलाइन चर्चिज है बच्चों वास्ते। उन्होंने नाल साडे नाल सेंटर बनाओ, साडे नाल जुड़ो, अपने हत्थां नूं उठा सकते हो। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। रीशा तलरा अंतलरा बे खेंद्रे बे लीग्रा मानतरबा लतारा लीरा बिंद्र बो लीग्रा मानतरबा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता तुहाडे बच्चों वास्ते ए बुरियां तो और दुष्ट लोगों तो बचे हुए है यीशु मसीह के नाम दे विच। अपने बाहर जाने विच और अंदर आने विच सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम दे विच। इन्हां दे परिवार वाले सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम दे विच। सुसमाचार इन्हां दे हत्थां विच समृद्ध हो रहा यीशु मसीह के नाम दे विच। और अपना मन बना रहा आत्मिक दिमाग दे और बाइबल पढ़ना इन्हां वास्ते नंबर 1 हो रहा यीशु मसीह के नाम दे विच। चर्च दे काम करना इन्हां वास्ते प्राथमिकता बन रहा यीशु मसीह के नाम दे विच। ये बाइबल पढ़नगे समझणगे यीशु मसीह के नाम दे विच। रैप्सोडी पढ़नगे समझणगे यीशु मसीह के नाम दे विच। प्रार्थना करनगे इन्हां दी प्रार्थनावां दे जवाब आउणगे यीशु मसीह के नाम दे विच। ये तुहाडे राज नूं अगे वधाउणगे यीशु मसीह के नाम दे विच। धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम दे विच मंगदे हैं। आमीन। परम पिता दा प्रेम, यीशु मसीह दा अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता साडे ते सदा हमेशा वास्ते बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन च निवास करेगी और मैं हमेशा वास्ते परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.